ভারতে মুসলিমদের প্রতি নাকি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাকি দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ না করে মুসলিম নাগরিকদের উপর অত্যাচার করতে ব্যস্ত থাকে। ভাবতে পারছেন কত বড় অভিযোগ? ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ একটা দেশ, যেখানে কিনা নাগরিকদের উন্নতির জন্য সরকার কাজ করে না, বরং মুসলিম নাগরিকদের উপর অত্যাচার করতে ব্যস্ত থাকে। এই কথা আমরা বলছি না, এই কথা বলেছেন জমিয়াতে উলেমায়ে হিন্দের প্রেসিডেন্ট আরশাদ মাদানি। তার কথায় ভারতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রে বসে থাকা বিজেপি সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ না করে মুসলিম নাগরিকদের অত্যাচার করতেই বেশি ব্যস্ত। তিনি আরও বলেন, একজন মুসলিম নিউ ইয়র্কের মেয়র হতে পারেন, কিন্তু ভারতে একজন মুসলিম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হলেই দোষ। তেমন ঘটনা ঘটলেই তাকে জেলে যেতে হবে, ঠিক যেমন হয়েছে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাওয়াদ সিদ্দিকীর সঙ্গে। কবে যে তিনি ছাড়া পাবেন কেউ জানেন না। জামিয়াতে উলেমায়ে হিন্দের প্রেসিডেন্ট আরশাদ মাদানি কি বলছেন অভিযোগের সুরে, শোনাবো তার বক্তব্য। कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर। अरे क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई, जो इस ज़ाहिर है कि इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है, दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए, और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज़ नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है, उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर और बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। মাদানির বক্তব্য আপনারা শুনলেন। অন্যদিকে এই মন্তব্যের পরই মাদানির সমালোচনা করেছেন বিজেপি নেতারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, মাদানি সাহেব শুরু থেকেই বিদ্রোহী মেজাজে ছিলেন, তিনি সবসময় উস্কানিমূলক কথা বলেন, মনে হচ্ছে এরা জিন্নার সমর্থক। আব্দুল কালাম এবং জাকির হোসেনের মতো লোকেরা আমাদের আদর্শ। এই ধরনের ভাষা মাদানি সাহেবের জন্য শোভা পায় না। যারা উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয় তাদের এই দেশ কখনোই গ্রহণ করবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এর বক্তব্য কি এ প্রসঙ্গে শুনুন। मदनी साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों।
उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। इससे साबित होता है कि ये भड़काऊ बयान देते हैं और भड़काऊ बयान देने वालों को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। তবে এই বক্তব্যের পর মাদানির এই বক্তব্যের পর বিজেপির নেতারা যে সরব হবেন বা সোচ্চার হবেন এই বিষয়টা কিন্তু স্বাভাবিক। এখানে ভেবে দেখার একটা বিষয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পগুলো মোদী সরকার চালু করেছে সেই প্রকল্পগুলো কিন্তু কোনো একটি সম্প্রদায়ের জন্য নয়। মানে এরকমটা নয় যে এরা এই দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা, খ্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী যারা তারাই শুধু এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, এরকমটা কিন্তু নয়। কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পের সুবিধা সেটা আয়ুষ্মান ভারত হতে পারে, সেটা অন্ন যোজনা হতে পারে, সেই সমস্ত সুবিধা কিন্তু দেশের ৮০ কোটি ৮৪ কোটি জনতা তাদের সবার জন্য এই সুবিধা উপলব্ধ করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এবারে ভাবতে হবে যে এটা কি সত্যি, মানে মাদানি সাহেব যে কথাটা বলছেন, যে অভিযোগটা করছেন যে এই দেশে মুসলিমদের অত্যাচার করার জন্য ব্যস্ত রাখছে সরকার বা ব্যস্ত থাকছে সরকার, এটা কতটা যুক্তিযুক্ত। যারা একটু যুক্তিসম্পন্ন মানুষ, যারা বিচার বিবেচনা করেন, তাদের মতামতটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দেখতে হবে যে ৩ তালাককে বাতিল করা, ৩ তালাকের মতন আইনকে বাতিল করা বা ওয়াকফ অ্যাক্ট, সেই ওয়াকফ অ্যাক্ট নিয়ে নতুন সংশোধন আনা, সেইগুলোকেই দেখা হচ্ছে যে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার। এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু নানান রকম মতভেদ অবশ্য রয়েছে। আমাদের দেশে এরকম অনেক মুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে বা অনেক এরকম ব্যক্তি রয়েছেন যারা কিন্তু এই বিষয়টিকে মানে কোনোভাবেই মুসলিমদের ওপর অত্যাচার হিসেবে দেখেন না, বরঞ্চ অনেকে এই রকম দেখেন যে ৩ তালাকের মতন আইন যদি বাতিল করা হয় তাতে করে মুসলিম মহিলারা যদি সুরাহা পান তাহলে এতে ক্ষতি কী। যেরকম ৩ তালাক বলে দিলেই ডিভোর্স হয়ে যেত শরিয়া অনুযায়ী, এবং সেটা এখন হয় না। সেটা করতে গেলে মুসলিম পুরুষ যারা ৩ তালাক দিচ্ছেন তাদেরকে কিন্তু আইনের যে গ্যাড়াকল বা আইনের যে প্যাঁচ, সেই প্যাঁচে পড়ে যেতে হবে, সেই ভাবনাও তাদের মাথায় থাকে। এবারে এটা সাধারণ জনতার উপর। আপনারা কি মনে করেন? আপনাদের মতামত জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।